پاکستان کے لیے IMF نے قرض منظور کر لیا۔ IMF نے ایگزیکٹو بورڈ نے $3 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری دے دی۔ IMF اعلامیے کے مطابق $1.2 ارب فوری طور پر جاری ہوں گے، باقی فنڈز دو ایک ساتھ میں جاری ہوں گے۔ $1.8 ارب نومبر اور فروری میں دوبارہ جائزوں کے بعد جاری کیے جائیں گے۔ پاکستان کے لیے IMF نے قرض منظور کر لیا۔ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے $3 ارب کے قرض پروگرام کی منظوری دے دی۔ IMF کی پاکستان کے لیے $3 ارب قرض کی منظوری۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے ایگزیکٹو بورڈ نے پاکستان کے لیے $3 ارب کی 9 ماہ کی سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی منظوری دے دی۔ اعلامیہ کے مطابق معاہدے کی منظوری کے بعد پاکستان کو پہلے قسط $1.2 ارب جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستان کو باقی فنڈز دو ایک ساتھ میں جاری کیے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق $1.8 ارب نومبر اور فروری میں دوبارہ جائزوں کے بعد شیڈیول کیے جائیں گے۔ اعلامیہ کے مطابق پاکستان کو درپیش مشکل بیرونی ماحول، تباہ کن سیلاب، پالیسی کی غلطیاں، بڑے مالیاتی اور بیرونی خسارے، بڑھتی مہنگائی اور مالی سال 23 میں زر مبادلہ کے ذخائر کم ہونے کے باعث بنے ہیں۔ قرض پروگرام کے تحت پاکستان کو اہداف پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پاکستان کو سخت مانیٹری پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ ادارہ جاتی اور توانائی شعبے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہو چکی ہیں۔ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ کرنا ہوگا۔ IMF کے مطابق پاکستان کو طے شدہ پالیسیوں پر سختی سے کاربند رہنا ہوگا۔ پاکستان میں معاشی اصلاحاتی پروگرام معیشت کو فوری سہارا دینے کے لیے ہے۔ پروگرام سے پاکستان کو معیشت کو اندرونی اور بیرونی عدم توازن کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ ارشاد انصاری، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ UAE نے اسٹیٹ بینک میں $1 ارب جمع کرا دیے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں اسٹیٹ بینک کے ذخائر مزید $3 ارب بڑھ گئے۔ ملک ڈیفالٹ کرنے کا رعب لانے والوں کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ آپ کو بتائیں UAE نے اسٹیٹ بینک میں $1 ارب جمع کرا دیے۔ ملی ہے جو انہوں نے ماضی قریب میں اناؤنس کیا تھا کہ ہم پاکستان کو ہم بھی $1 ارب کے ڈپازٹ دے کر اس کی سپورٹ کریں گے، تو وہ الحمدللہ ہو چکا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی قیادت کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ کی طرح ثبوت دوستی کا دیا اور ڈپازٹ اپنی جو اناؤنسمنٹ کی تھی وہ آج وہ مٹیریلائز ہو گیا ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان کی جو میں سے عرض کیا کہ جو ریزروز کی پوزیشن ہے فارن ایکسچینج کی وہ الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہی ہے، اور جو راگ الاپتے تھے لوگ کہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، کر رہا ہے، فلان ڈیٹ ہو رہی ہے، وہ سب قدرتی موت مر چکی ہے، وہ افواہیں اور وہ کیا سرائیاں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں IMF ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے $3 ارب کے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی منظوری معیشت کے استحکام کی کوششوں میں اہم پیش رفت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا معاہدہ فوری سے درمیانی مدت کی معاشی چیلنجز پر قابو پانے کے لیے پاکستان کی اقتصادی پوزیشن کو تقویت دیتا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ان کی ٹیم کی محنت کو سراہتے ہیں۔ دوسری جانب متحدہ عرب امارات نے وزیر اعظم کی درخواست پر اسٹیٹ بینک میں $1 ارب جمع کرا دی ہے، جس پر وزیر اعظم نے UAE کے صدر شیخ محمد بن زید کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف نے کہا متحدہ عرب امارات ہر آزمائش پر پورا اترنے والا برادر ملک ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا۔ ہم خیال گروپ اور اتحادی جماعتوں کا قائد ایوان کے انتخاب کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج قائد ایوان کے بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان اسمبلی میں قائد ایوان یعنی وزیر اعلیٰ کا انتخاب آج ہوگا، جبکہ ہم خیال گروپ اور اتحادی جماعتوں کا قائد ایوان کے انتخاب کے بائیکاٹ کا فیصلہ۔ ہم خیال گروپ کی جانب سے بائیکاٹ کے اعلان کے بعد حاجی گلبر خان کا بلا مقابلہ قائد ایوان منتخب ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ راجہ اعظم خان کا کہنا ہے کہ حزب اختلاف میں رہ کر کردار ادا کریں گے۔ PTI کے سابق صوبائی صدر پرویز خٹک کی پارٹی رکنیت ختم کر دی گئی۔ پرویز خٹک کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ 22 روز میں نوٹس کا جواب نہ دینے پر پارٹی رکنیت کو ختم کیا گیا۔ PTI کے صوبائی جنرل سیکریٹری عمر ایوب نے رکنیت ختم کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ PTI کے سابق صوبائی صدر پرویز خٹک کی پارٹی رکنیت کو ختم کر دیا گیا۔ پرویز خٹک کو پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ 22 روز میں نوٹس کا جواب نہ دینے پر پارٹی رکنیت ختم کی گئی۔
वज़ीर इत्तला सिंध शजील इनाम मेमन कहते हैं ये एक बैरूनी साजिश थी, इसराइल और भारत से पीटीआई को पैसे मिले। कल इसराइल के बयान ने तमाम डॉट्स को जोड़ दिया। इसराइल का वो एजेंट, इसराइल का वो टाउट, इसराइल का वो प्यादा जिस पे उन्होंने बरसा बरस इन्वेस्टमेंट की, अब वो फंसने जा रहा है पाकिस्तान में, कानून के शिकंजे में आने जा रहा है वो। अब उसकी तमाम चीजें खुल चुकी हैं, उसकी तमाम बदमाशियां सामने आ चुकी हैं, अब वो फंसने जा रहा है। तो अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब वो खुलकर हिमायत कर रहे हैं, वो खुलकर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए सामने आ गए हैं। तो इससे पाकिस्तान की आवाम की आंखें अब 100% खुल जानी चाहिए। मैं समझता हूं खुल गई होंगी। इस्लामाबाद सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत, चेयरमैन पीटीआई आज जाती हैसियत में तलब, अदालत का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर चलाने का इंदिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। इस्लामाबाद सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत, चेयरमैन पीटीआई आज जाती हैसियत में तलब, अदालत का केस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर चलाने का इंदिया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत नहीं हो सकी। इस्लामाबाद सेशन अदालत में तोशाखाना केस की समाअत हुई। परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म पर जेल हुकाम का एतराज, अदालत से जमानत होने के बावजूद रिहाई ना मिल सकी। जेल हुकाम ने एंटी करप्शन कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत जेल हुकाम के रवैये पर शदीद बरहम, डीआईजी अदालत तलब, सुप्रीडेंट और डेप्यूटी सुप्रीडेंट कैंप जेल को शोकास नोटिस जारी कर दिए गए। परवेज इलाही की रिहाई के हुक्म पर जेल हुकाम का एतराज, अदालत से जमानत मंजूर होने के बावजूद रिहाई ना मिल सकी। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर आमिर पराचा कहते हैं पाकिस्तान अकेला मुल्क नहीं जिसे मौसमियाती तब्दीलियों का सामना है। ग्लोबल वार्मिंग के असरात पूरी दुनिया और हर खित्ते पर हो रहे हैं। तफसीलात बता रहे हैं काशिफ हुसैन। सीड वेंचर के तहत ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची में इको समिट सजाई गई। इको समिट से खिताब में ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर और यूनिलीवर के सीईओ आमिर पराचा ने कहा, गुज़श्ता 2 साल में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात नुमायां तौर पर महसूस हो रहे हैं। हमें इस चीज़ का आइडिया है कि जो क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर, वो मल्टीप्लायर इफेक्ट है। गेट्स फार्मा के एमडी और सीईओ खालिद महमूद ने पाकिस्तान में जंगलात काटे जाने पर तशवीश का इजहार किया। अपनी हुकूमत से कहें कि भाई खुदा के वास्ते डिफॉरेस्टेशन बंद करो, ना करो, जब वो और आप ये जो हमारे जो समंदर हैं इनको पल्यूट ना करो, दरियाओं को पल्यूट ना करो। इको समिट से सीड वेंचर्स की सीईओ शाइस्ता आयशा, गुल अहमद एनर्जी के चेयरमैन दानिश इकबाल अली मोहम्मद, हमदर्द लेबॉर्ट्रीज के डायरेक्टर क्वालिटी ऑपरेशंस ताहिर मिर्जा, केएफसी के सीईओ रजा पीर भाई, गुल अहमद टेक्सटाइल के बोर्ड मेंबर जैद बशीर ने भी खिताब किया। काशिफ हुसैन, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साबिक ओपनर मोहम्मद अकरम रिटायरमेंट के बाद बच्चों का पेट पालने के लिए फल की रेडी लगाने पर मजबूर हैं। कौमी हीरो के रिटायरमेंट के बाद के हालात क्या हैं, जानते हैं तैयब मुगल की इस रिपोर्ट में। ये हैं कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साबिक खिलाड़ी 48 साला मोहम्मद अकरम, जो 2022 में क्रिकेट से रिटायर होने के बाद ही बेरोजगारी की जिंदगी गुजार रहे हैं। गुर्बत ने घर में डेरे डाले तो मोहम्मद अकरम ने बच्चों का पेट पालने के लिए फल की रेडी लगा ली। 5 बच्चों का बाप सड़कों पर चल फिरकर फल फरोख्त करके बच्चों के लिए रोजगार कमा रहा है। सारा दिन काम करके ये फलों की रेडी से बड़ा मुश्किल है, 1000 बन जाता है और उससे गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रही है। B3 कैटेगरी के खिलाड़ी मोहम्मद अकरम ने 18 साल तक कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी करते हुए 100 वनडे इंटरनेशनल और 90 T20 मैचेस खेले हैं। 2 मरले के किराए के मकान में रहने वाले मोहम्मद अकरम ने कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम के लिए कई यादगार इनिंग्स खेली हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हुकूमत की तरफ से हौसला अफजाई न होने पर साबिक कौमी क्रिकेटर मायूस है। कौमी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की तरफ से खेलकर कई एजाज़ात अपने नाम करने वाला मोहम्मद अकरम इन दिनों बच्चों का पेट पालने के लिए फल फरोख्त कर रहा है। कौमी हीरो का बस एक ही मुतालबा है कि हुकूमत गुर्बत के खात्मे के लिए इसकी माली मदद करे। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरावाला।